Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bizni yoktan var etken hem bizni rızıklandırgan Allah Subhanahu ve Teala'ga barcha maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz erişe kursin. Allah Subhanahu ve Teala'nın Habibi, yaratgan elçisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge yerekturlarımızdan çıkan salavat şeriflerimiz olsun. Allah Teala her barcha mümin Müslüman kardeşlerge iki dünya bahtı hem derecesi versin. Şu cuma günü zorlagan için Allah Teala her mümin bendeni Müslüman kişisini zorlasın. Hem de indi Allah Teala özünün sözünü istin kılsın. Allah'ın koşkanları bilen yaşarga, teyganlarının tıyılırga bizge nasip olsun. Muhterem kardeşler, bugün indi siyaşıp bitesi sözümüz bulur inşallah. Gaşura günü turunda. Biz indi teygi atnara siyaşıp bitken idik Muharrem ayı turunda, hem yana yıl turunda şulay bitezerek günü Gımarının ödüğüne niçik kararga kerek, şulay yok niçik kabul iterge kerek, şu gımarını, tırmışını, tegi ötken gımar jel bulmasın için, zaya etmesin için, depressiya, stres bulmasın için dip aytik. Çünki o vakit bargan sayın aytganibizcha biz o'limga yaqinlashamiz. Hem buni albatta endi buning turida o'ylamaycha bo'lmaydi. Hem qay bir kishilar albatta barchalarga mumkinlar, qayg'urarga mumkinlar. Kelajak uchun barchalarimiz gil narsa bo'lar ekan ertaga deymiz, narsa bo'lar ekan, narsa bo'lib bitar ekan deymiz, ertaga rizq bo'larmi, g'amar bo'larmi? Narsa bo'lar ekan deb barchalarimiz muhtaram qardoshlar, mana ular turida da endi biz silashib ketdik. Albatta muhtaram qardoshlar, Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'nin şunday bir aytgan so'zi bor, hadisi bor. Kishi bir chilsin Alloh Taala qarshida ishlasi ayberlar turida. Alloh Taala andan so'ng qayg'irtir kishiga kerakli bo'lgan ayberlarni. Ya'ni bizga qayg'irtirga kerak Alloh Taala qarshida bo'lgan amallarimizni qiluvni. Bizga qayg'irga kerakmi? Ertaga narsa bo'lar, rizq bo'larmi, kun bo'larmi? Narsa bo'lar deb quyosh chiqarmi, batarmi deb. Bu Alloh Taolaning ishi. Ularni qayg'irta. Bizga qayg'irtirga kerak, muhtaram qardoshlar, bugun men Alloh Taolo qarshida bütün vazifalarimni o'tab bitirdimmi deb. Tegishlisini ishladimmi men bugun deb. Ertan turdim, sunnatlarni o'tadimmi, zikrlarni qildimmi, kerakli namozlarni o'qidimmi, shulay deb. Mana bularning butunisi bizga qayg'irtirga kerak, qolganin Alloh Taolo qayg'irtuvchi. Hamda endi shu Muharram oylari bo'lgach, demak bizga da qayg'irtirga kerakli qay bir masalalar bor. Aytganibizcha, Muharram oyi haram tiyilgan oylar bo'lib sanaladi. Endi Muharram oyында булган Гашура көне бу шулай ук безнең ислам динендә дәрәҗәле, ихтирам ителә торган бик тә бер көн булып тора. Кай вакытта аны сизмичә үтеп җибәрергә мөмкин без. Инде әйткәнем бар сезгә шулай бит. Безнең шушы календар белән яшәгәндә без сизмибез, белмибез нинди көндә яшәгәнебезне шушы мөселман айы буенча. Шуңа күрә телефоннарыгызга куярга мөмкин махсус приложениялар анда инде хиҗри календарын язып бара. Хиҗри календарны язып бара. Шуңа күрә менә кай вакытта сорыйлар, бер көнне сәгать менә мондый бар. Теге мөселман календарында инде мондый календарны да карап бара торган, намаз вакытларын әйтә торган. Шундай сәгать бар. Бер көнне уйлап торам да. Әйтәм, нинди сәгать әйбәт икән? Бу сәгать әйбәт микән? Әллә бер Rolex микән мәсәлән? Бер кыйбатлы сәгать. Шулай бит инде. Анда бер 6-7, 10 мең долларлык сәгатьләр бар бит шулай бит. Уйлап торасың инде. Менә шул сәгатькә бу сәгатьне алыштырыр идем микән мин дип уйлап куясың. Насын теге сәгатьне карыйсың да, нәрсәсе бар соң аның? Ну, секундомеры бар. Сәгате бар, шулай бит инде. Датаны күрсәтә инде ул теге датаны. Григориан календаре буенча. Максимум шулай бит, максимум. Калганы бәясе крутизна дип әйтик инде, һәм башкасы. Ләкин менә шушындый сәгатьләр һәм приложениялар телефонда алар безгә савап эшләргә ярдәм итәләр. Намазны калдырмаска, кайсы айда яшәгәнебезне белеп торырга, шулай ук ярдәм итәләр уразаны тотарга, дөрес итеп дөрес көннәрдә. Шулай булгачтын миллион долларлык сәгатькә дә тора торган түгел алар. Алыштырып булмый аларны миллион долларлык сәгатьләргә дә. Әлбәттә, миллион долларлык сәгатьтә андый берләр булса әйбәт булыр иде, шулай. Бәлки бардыр да, валлаһу агалам. Ләкин гадәттә шулай бит аның турында кеше уйламый. Кеше бүген әйбернең файдасы турында уйламый. Кеше бүген уйлый, панты,
Урысча әйтеп әйтсәк, шулай. Шуның турында уйлый. Крутымы бу, юкмы бу? Шуның турында уйлый. Без бит кай вакытта алабыз әйберләр, ул әйберләрнең яртысы белән дә кулланмыйбыз. Шулай иттереп, кай вакытта кирәк тә түгел ул безгә, ләкин аласың инде шулай бит. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы дөньяның асыл максатларын әлбәттә безгә югалтмаска кирәк. Һәм менә шушы кичкенә генә гыйбадәтләр кылып, ул кичкенә инде безнең күз алдында, ләкин Аллаһ Тәгалә каршында ул зур гыйбадәтләр. Шушы Мөхәррәм айларында ураза тотып, без бик күп әҗер-савапларга ирешә алабыз. Ашура көне нинди көн соң дигәндә, бу Мөхәррәм аеның 10нчы көне. Ул инде быел безнең 18 августка туры килә. Чәршәмбе көн була, икенче атнага Алла бирсә. Димәк, атна уртасы, шуңа күрә кай вакытта онытылып китергә мөмкин, без онытып җибәрергә мөмкин, без ураза тотыргамы бу көнне, юкмы икәнен. Инде Ашура көне турында Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям булай ди. Кемдә кем Ашура көнендә ураза тота ди, Мөхәррәм аенда, Аллаһы Тәгалә ул кешегә 10,000 фәрештә савабын бирә һәм 100 шаһид савабын бирә. Ибн Габбастан килгән хадистә, радиллаһу анһу, димәк шундый саваплар вәгъдә ителә. 10,000 фәрештә савабы һәм 100 шаһид савабы. Күпме бу? Бу әлбәттә бик күп, мөхтәрәм кардәшләр. Ләкин шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, дәвам итеп, аннан да артыгын бирә ди. Кемдә кем шушы Мөхәррәм аенда ураза тота ди, Аллаһ Тәгалә ул кешегә 10,000 хаҗи савабын бирә. Һәм гомрә кылган кешенең савабын бирә. Һәм шулай ук 10,000 шаһидның савабын бирә ди. Менә монда бер кызык нәрсә бар. Кызык әйбергә игътибар итәргә була. 10,000 фәрештә савабы 100 шаһид савабына тигез. Ягъни кешеләр кылган изгелек фәрештә кылган изгелектән өстенрәк. Нишләп? Чөнки фәрештә начарлыкка тартылмый. Аның нәфсе белән көрәшәсе юк. Ул булай да яхшылыкка яратылган. Ә безгә изгелек кылыр өчен нәфес белән көрәшергә кирәк. Һәм шуңа күрә безнең савапларыбыз, кешенең саваплары зуррак языла фәрештәнекенә караганда. Тагын бер әйбер игътибар итегез монда. 10,000 хаҗи, 10,000 гомрә кылган кешенең савабы 10,000 шаһид савабына тиң. Ягъни бермә-бер бара. Әгәр дә кеше хаҗ кылса, гомрә кылса, ул инде шаһидләр савабын ала дигән сүз. Бермә-бер бара бу очракта. Аллаһ Тәгалә шулай безгә чагыштырып күрсәтә бу очракта. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, без кай вакытта аңламыйбыз да, кичкенә генә гамәл өчен күпме савап булган. Ә без нинди гамәл кылабыз? Без бары ураза тотабыз бер көн. Бу бер көн ураза. Бер көн уразага шуның кадәр савапны алачак дип, аларбыз дип кем уйлаган? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы Ашура көнендә әгәр ятим баланың башыннан сыйпасаң ди, сиңа аның һәр бер чәч бөртеге өчен дәрәҗә булыр ди. Дәрәҗәң күтәрелер ди. Безнең дәрәҗәбез бергә генә күтәрелсә дә әйбәт булыр иде. Ә монда һәр бер чәч бөртеге өчен мөселман кешесенең дәрәҗәсе күтәрелә. Әгәр ятимнең башыннан сыйпаса. Бер генә проблема, каян ятим табарга? Шулай бит. Бармы? Афалава. Юк инде, ятим түгел бит инде. Ятим бала турында сүз бар. Кеше улгайгач инде ул, алайса мин дә ятим. Алай булса шулай бит. Кемнең әтисе үлгән, алар бөтенесе ятим булып та, башымнан сыйпагыз дип. Шулай бит инде, мин йөри алмыйм. Монда кичкенә бала турында сүз бара. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай ук икенче бер хадисендә әйтә, ятимнең башыннан сыйпасагыз, һәр бер чәч бөртеге өчен савап була ди. Ни өчен? Ятим бала башка кешенең рәхим шәфкатенә мохтаҗ. Бүгенге көндә менә шушы ятим балаларга иң җитмәгән әйбер нәрсә? Наз, кеше җылылыгы. iPhone-да кирәкми аларга, аларның тулып ята әйберләре. Аларда ташлар аларны ятимнәр йортына әйберләр. Аларның әйберләре күп, Аллаһка шөкер. Аларга җитми элементар рәвештә наз, кеше җылысы җитми аларга. Без үзебезнең балаларыбызга бирә торган. Шуңа күрә ятимнәр әлбәттә булмасын иде.
Ләкин инде булган икән, аларга менә шушы рәхим шәфкатьне күрсәткән өчен Аллаһ Тәгалә безгә һәрбер чәч бөртеге өчен дәрәҗә бирә икән. Мөхтәрәм кардәшләр, бу көндә әгәр дә мөмин мөселман кешесен авыз ачтырсаң, бөтен Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәтен ашаткан, шерткән кебек, авыз ачтырган кебек булырды, савабы буенча. Ягъни Гашура көнендә ураза тоту гына саваплы түгел, димәк башка изге эшләр, ятимнәрне карау саваплы һәм авыз ачтыру. Мөмин мөселман кешесенә авыз ачтыру бер кешегә генә булса да. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сорыйлар: "И Расулаллаһ, Аллаһы Тәгалә Гашура көнен башка көннәрдән өстен куйганмы?" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әйе" ди. Чөнки бу көнне Аллаһы Тәгалә күкләрне яраткан, җирләрне яраткан ди. Шулай ук бу көнне Аллаһ Тәгалә тауларны яраткан һәм бу көнне йолдызларны яраткан. Бу көнне ләүх, хранимая скрижаль, ләүхул махфуз дибез инде. Күктәге шулай бит анда бөтен әйбер язылган бер урын яратылган. Бу көндә каләм яратылган. Каләм. Башта каләм Аллаһ Тәгалә башта каләмне яратты ди. Аннан соң каләмгә әйтте яз диде ди. Һәм каләм нәрсә булачагын язды. Әле Адәм галәйһиссәламга кадәр бөтен җир күкләргә кадәр иң беренче булды каләм. Шушы каләм язды ди. Ул да шушы Гашура көнендә яратылды ди. Бу көндә Ибраһим галәйһиссәлам туды ди. Һәм бу көндә Ибраһим галәйһиссәламны Аллаһ Тәгалә уттан коткарды ди. Бу көндә Аллаһы Тәгалә аңа үзенең баласы Исмәгыйльне галәйһиссәламны чалырга кушты ди Гашура көнендә. Һәм бу көнне Аллаһ Тәгалә коткарды ди аның баласын шушы чалудан ди. Ягъни күп вакыйгалар шушы көнгә туры килә Гашура көненә. Бу көнне Фиргавынны Аллаһ Тәгалә батырды диңгездә ди. Бу вакыйганың тарихы да шуннан килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Мәдинә шәһәренә күчкәч, ул анда күрә яһүдләрнең ураза тотканын Гашура көнендә. Нишләп бу көнне ураза тотасыз дигәч, алар әйтәләр, шушы көнне Аллаһы Тәгалә Муса галәйһиссәламны Фиргавыннан коткарды ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, алайса без дә бу көнне зурлап ураза тотабыз ди. Менә шулай итеп бу көнне Аллаһы Тәгалә Фиргавынны батырды ди. Әйюб галәйһиссәламның бәласын алды, ягъни авырудан дәвалады ди. Бу көнне Аллаһы Тәгалә Адәм галәйһиссәламның тәүбәсен кабул итте ди. Һәм бу көнне Аллаһ Тәгалә Дауд галәйһиссәламны шулай ук кичерде ди гөнаһларын ди. Бу көнне Сөләйман галәйһиссәламгә аның мөлкәте, аның дәрәҗәсе кире кайтарылды ди. Сөләйман галәйһиссәламнан Аллаһ Тәгалә аның дәрәҗәсен ала бер заман. Һәм аннан соң кире кайтара. Шушы көндә булды шушы хәл ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Бу көндә Гайса галәйһиссәлам туды ди. Һәм бу көндә Гайса галәйһиссәламны Аллаһ Тәгалә күккә күтәрде ди. Гашура көнендә ди. Һәм бу көндә туды ди Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм кыямәт көнендә булыр Гашура көнне ди. Кыямәт көнендә булыр Гашура көнне ди. Без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм туды Рабигъул әүвәл аенда. Бер дата бар безнең, шулай бит. Монда әйтелә Гашура көнендә ди. Гашура көне Мөхәррәм аенда. Шундый әзрәк кенә каршылыклар бар. Бу каршылыклар нәрсәләр белән бәйле, без төгәл генә әйтә алмыйбыз, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең туган көне шулай ук башка айларда дип тә килә. Рабигъул әүвәл аенда түгел, башка айларда дип тә килә. Шуңа күрә инде без аны шушы каршылыклар белән иншааллаһ аңлатыра алабыз. Менә шулай итеп Гашура көнендә бик күп вакыйгалар булган. Без, мөхтәрәм кардәшләр, 9 май көнне салют атып фашистларны җиңгәнгә куанабыз. Машинага язып куябыз шулай бит. Давайте повторим дип, на Берлин дип язып куябыз шулай бит инде. Машинагызга. Ул бик сәер инде ул. Иномаркага на Берлин дип язып куясың син. Иномарка үзеңнең машинаңа, Мерседеска мәсәлән, шулай бит инде. Берлин монда килеп җиткән инде үзе. Аны кире барасы юк. Язып куйсаңыз яна Москвичка, Жигулига шулай бит, анда барып җитә алмыйм. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, без шушы көнгә куанабыз. Фашистлардан кытылган көне безгә. Ләкин Аллаһ Тәгалә бу көнне, Гашура көнен, бик күп пәйгамбәрләрне коткарды, бик зур бәлаләрдән. Димәк, без бу көнгә тагын да күбрәк куанырга тиешбез. Тагын да күбрәк изгелекләр кылырга, бәйрәм кебек без моны каршыларга тиешбез Гашура көнен. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә Гашура көнен зурларга
насип етсен иншаллах. Бу инде безнең әйткәнебезчә чәршәмбе көнне булыр, 18 көнне. Шуңа күрә үзегезгә берәр кая язып куйсагыз да була, онытмаска. Иртә белән аннан соң ашагачтан искәчә ул гел бүген бит уразага керәсе калган икән дип гел шулай онытылып җибәрелә. Инде иншаллах русча сөйләп алырбыз. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, мы на том вагазе, на той пятнице рассказывали про месяц Мухаррам. Месяц Мухаррам, он считается запретным месяцем, то есть в этот месяц нельзя, особенно нельзя совершать грехи и так далее. Но в этом месяце есть особенный день, в который нужно совершать еще больше поклонений, чем в другие дни месяца Мухаррам. Это день Ашура. Он вам всем знаком и известен. Может быть, кто держит ислам еще не так давно, или же вот первый год, может быть, или, может быть, кто-то уже подзабыл, конечно же, об этом надо напоминать, чтобы это у нас отпечаталось в памяти. Вот, пришел Мухаррам, значит, чем он известен? Все, днем Ашура. Пришел Раби'уль Ауаль, чем он известен? Днем рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Пришел месяц Раджаб, чем он известен? Значит, да, здесь ночь Рагаиб. Пришел месяц Шахбан, здесь, значит, у нас благословенный месяц. И так далее. Рамазан уж не говорю. Вот поэтому, альхамдулилля, у нас каждый раз больше и больше знаний получается. И в этом году все больше людей поздравляли друг друга с Новым годом мусульманским. С мусульманским Новым годом поздравляли все больше и больше людей. Это о чем говорит? Это говорим о том, что происходит ликбез, ликвидация безграмотности. То есть человек больше узнает об исламе, об этих датах, об этих днях. А все зависит от нас, как мы будем к этому относиться. Было бы, конечно же, неправильно относиться, например, к своему дню рождения как-то по-особенному, а пропускать, например, день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Или же пропускать вот такие благословенные дни. Потому что какие-то даты мы знаем наизусть. Там, день рождения жены, например, да? Это запомнить надо лучше, чем свой день рождения. Потому что проблемы могут быть потом. День рождения тещи, да? Обязательно надо запомнить, где-то записать, поздравить, конечно, и так далее. Вот такого рода даты мы знаем, чем они чреваты. Забывчивость этих дат. А то, что ты не помнишь какие-то благословенные дни, конечно же, здесь ты многое теряешь из-за этого. Теряешь именно в духовном плане, в плане ахирата. День Ашура – это 10-й день месяца Мухаррам. В этом году он будет 18 августа в среду, на следующей неделе. В этот день мусульмане держат уразу. Держат уразу каким способом? Либо один день до Ашура плюс этот день, то есть 9-10 получается, либо день Ашура 10 и плюс один день после, 10-11. Почему это так было сделано? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда переехал в Медину, он увидел, что иудеи, живущие там, держат уразу в день Ашура. Спросил, почему вы это делаете? Они сказали, в этот день Муса, алейхиссалям, спас наш народ, Аллах Тааля спас наш народ, спас Муса, алейхиссалям, от фараона. И фараон утонул в море. Знаете эту историю. Таким образом, то есть, мы возвеличиваем этот день. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Нахну ауля би Муса, алейхиссалям». Мы, говорит, наоборот, еще больше уважаем Муса, алейхиссалям. И поэтому мы тоже будем держать этот день уразу. Ашура, день Ашура, до того, как был Рамазан сделан обязательным, был обязателен для мусульман. То есть это был в свое время обязательный день, днем уразы. А потом это стало сунной, не обязательно. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что мы должны держать плюс один день к этому дню, чтобы отличаться от иудеев, чтобы не совпадали наши поклонения один в один. Это часто так бывает в исламе. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, часто говорил, отличайтесь от язычников, отличайтесь от христиан, отличайтесь там, от иудеев и так далее. То есть вот наши обряды, чтобы отличаться от них, иногда различаются в каких-то там
мелочах, иногда в больших вещах. Вот поэтому как раз это и было связано с этим днем. Мы должны радоваться спасению Муса, алейхиссалям. Конечно, конечно, радоваться должны, потому что Муса, алейхиссалям, и его народ, они были верующими, а фараон был тираном, который угнетал, который без причины убивал детей и женщин, который целый народ держал в рабстве и который себя называл Богом. Конечно, это все неправильно. Если бы были американцы, они бы бомбили фараона за то, что у него нет демократии. Аллаху а'алям, да, в то время. Но Аллах Тааля сам взял на себя эту ответственность и погубил фараона. Погубил таким образом, что уже его величие прошло. Вот поэтому, дорогие друзья, мы должны радоваться спасению Муса, алейхиссалям, в этот день. Иногда мы радуемся победе какой-то футбольной команды. Радуемся, да, иногда. Вот Рубин побеждает. Вот Рубин победил, Рубин победил. Я всегда спрашиваю, а что дадут-то нам? Заживем сейчас, да? Вот Рубин победил. Все дети вылечатся, иншаллах. Как хорошо будет, все дороги построятся. Не будет несчастных. Пенсии всем повысят. Рубин победил. Ура! Мы радуемся, ходим, кричим, да? Иногда дерутся даже фанаты. Но ничего этого не происходит. Почему-то этим футболистам только деньги выплачивают, да? А то, что ты кричал, переживал, ночами не спал, до утра смотрел этот матч, а тебе ни копейки не дали. Никакого толку от этого не было. Когда вот так рассказываешь, понимаешь, слушай, а ведь действительно так, да? Действительно так. Но почему-то, когда мы изучаем жизнь пророков, их избавление, их радость не является нашей радостью. Вы представляете, как Муса, алейхиссалям, когда он спас целый народ, не себя, ни жену, ни детей, а целый народ, спас от угнетателя, вывел из этой земли, а они видели, как Аллах Тааля погубил неверующих. Разве это не радость, это увидеть? Почувствовать вот эту радость. Поэтому, дорогие друзья, это очень важные моменты. Поэтому в день Ашура Аллах Тааля дал много чудес, много спасений разным пророкам. Адам, алейхиссалям, у него было принято покаяние в этот день. Также Нух, алейхиссалям, спасся от потопа в этот день. У пророков Дауда, Сулеймана, алейхиссалям, приняты были покаяния в этот день. Иса, алейхиссалям, был рожден в этот день и вознесен в этот день. Поэтому много-много пророков пережили спасение в этот день. И этот день считается днем победы и спасения верующих от неверующих. Понимаете? Если в общем целом сказать. Потому что он связан не только с Муса, алейхиссалям, он еще связан и с другими пророками. Для нас 9 мая может День Победы над фашизмом называется, да? Соответственно, для нас он не просто День Победы какой-то, а именно День Победы над фашизмом, над мировым злом. А День Ашура – это то же самое. Это то же самое, потому что Аллах Тааля в этот день погубил фашистов, расистов. Аллах Тааля погубил тиранов, угнетателей в этот день. И поэтому, естественно, для нас он еще более ценен, вот этот день Ашура. Но, увы, в этот день у нас есть и траурные события. В этот день был убит внук пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хусейн ибн Али, рады Аллаху анху. Это для нас еще и день скорби и печали. Шииты очень размашисто это празднуют. Они себя бьют, демонстрации там выходят, кричат, плачут в этот день. У нас, у суннитов, нет такого ритуала. Это не узаконенный ритуал, ни в Коране, ни в хадисах. Так оплакивать мертвых у нас нельзя, это запрещается. Это языческий способ оплакивания считается. Но вспоминать эту дату, делать дуа за Хусейна, рады Аллаху анху, естественно, нам никто не мешает. И наоборот, это считается хорошим делом. Поэтому об этом деле мы тоже должны помнить, что когда Всевышний спас стольких пророков в этот день, один мусульманин убил другого мусульманина. Вместо того, чтобы спасать мусульман, верующих от неверующих, один мусульманин убил
другого мусульманина. Еще какого мусульманина? Внука пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот поэтому, дорогие друзья, это тоже событие у нас мы помним. Дорогие друзья, Аиша радиаллаху анха передает, что арабы еще при джахилии, то есть до ислама, в Мекке держали уразу в этот день, они говорят. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, тоже держал уразу в этот день. Ученые говорят, возможно, говорит, он держал вместе со своим народом, но не знал, по поводу чего они держат. А узнал уже только когда переехал в Медину, где жили группа иудеев, они там обособленно жили, их было много там, больше, чем в Мекке, и, соответственно, от них узнал, чем славен этот день, день Ашура. Почему иудеи жили в Медине, тоже историю знаете. Они ожидали появления великого пророка, и они знали, где он появится. Они знали, что он появится в Медине. Были записи от старых там иудеев, которые друг другу оставляли эти записки, эти скрижали, что появится в этом городе, в этом месте пророк великий, последний, величайший. И они туда переехали, жили в этом месте. Для чего? Они думали, что этот пророк тоже будет евреем, как и остальные последние пророки. То есть Иса, алейхиссалям, Дауд, алейхиссалям, Сулейман, Муса, алейхиссалям, они же все плеяда иудейских пророков, так скажем. И вот они думали, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тоже будет одним из них, но он оказался арабом. Это их очень задело, и они стерли о нем все воспоминания потом. Но, естественно, кое-какие сохранились. Все не уберешь. Рукописи не горят, да, как говорят в литературе. Поэтому, дорогие друзья, такие вот вещи были в Медине, иудеи жили, и они, естественно, много какие-то знания получали тоже от иудеев. Иудеи часто спрашивали, точнее говорили о праздниках, об этих днях, а потом мусульмане переспрашивали у пророка, саллаллаху алейхи, это действительно так, это действительно так. Например, они знали, что будут есть в раю в первую очередь. Вы же знаете, что будут есть в раю? Какое блюдо первым будут подавать в раю? Печень кита. И у иудеев это записано. Они об этом рассказывали, а мусульмане слушали их, а потом перепроверяли у пророка, саллаллаху алейхи, и, естественно, пророк, саллаллаху алейхи, там что-то подтверждал, что-то опровергал какие-то вещи. Вот, поэтому знания у нас могут быть одинаковые. Нельзя думать, что это иудейский праздник. Потому что вот эти пророки, которые были до нас, это и наши пророки тоже. И Аллах Тааля их называет мусульманами. Он назвал мусульманином Ибрахима, алейхиссалям. Он назвал мусульманами других остальных пророков. Поэтому они тоже мусульмане. И если пророк, саллаллаху алейхи, подтвердил какие-то праздники, даты, связанные с ними, мы это тоже празднуем и, естественно, тоже возвеличиваем. И поэтому можем так вот возвеличить. Что мы можем делать в день Ашура? Значит, надо держать уразу. Один день после и один день или один день до дня Ашура, то есть 10-й Мухаррам. Также можем делать ифтары, приглашать гостей. Также пророк, саллаллаху алейхи, вот один хадис сказал по этому поводу: «Ман васяга аля гиялихи йаума Ашура, васяга Аллаху алейхи саира сана». Если, говорит, человек в этот день какой-то устроил праздник для своей семьи в день Ашура, то в течение целого года Аллах Тааля будет щедро относиться к этому человеку. То есть ты щедрость устроил для своей семьи, стол по-особенному накрыл, подарки какие-то купил, например, детям, да? И Аллах Тааля к тебе будет относиться весь год таким образом. Очень просто, да? Один день правильно себя вел, оказал милость, и тебе будет оказана милость потом в течение всего года. Также пророк, саллаллаху алейхи, говорил, что ураза в день Ашура стирает прошлогодние грехи. То есть целый год то, что ты делал, стирается. Мы сказали, что ураза в Зуль-Хиджа, день Арафа, стирает 1 год до грехи и 1 год будущие грехи. А день Ашура стирает 1 год прошлогодние грехи. У нас вообще грехов уже не осталось после Арафа, да? Вот какие еще грехи у нас стирать, да? Алхамдулилля. Если будем так дальше держать ураза, каждый праздник и там, каждые месяцы, вообще кристально чистыми будем, иншаллах. Ну, альхамдулилля, с месяца Зуль-Хиджа и так уже
набралось там с целый вагон. Алхамдулилля. Поэтому есть чему прощаться. Но это касается только маленьких грехов. Большие грехи, нечитанные намазы, они только либо возмещением прощаются, либо таубе, покаянием. Поэтому это не касается больших грехов. Таким вот и образом, дорогие друзья, у нас есть великолепная возможность получить милость Аллаха, будущий год свой сделать благополучным, стереть грехи прошлого года и, естественно, приблизиться к Аллаху Субханаху ва Тааля. Благодаря всего лишь одному дню. Поэтому счастлив тот, кто не пропустит этот день. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.